الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا إنها وصية الله للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيها النجاح وفيها النجاة، تفتح بها أبواب الخيرات. معاشر عباد الله المؤمنين، إن عمر الإنسان أغلى ما يملكه، وعليه مدار التكليف. ومما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده أن أمدهم في الأعمار. قال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول أو لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 يوم القيامة، منها عن أمره فيما أفناه. ضياع العمر في القيل والقال ضياع لكل شيء، ضياع للدنيا وضياع للآخرة. أين تقضي أيامك وساعاتك وكيف تقضيها؟ هل تقضيها في أداء الواجبات وقضاء الحاجات وطلب المرضات؟ أعمارنا بيد الله عز وجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لا ندري متى تتوقف أرواحنا ونقضي آجالنا ونعود إلى الله عز وجل. إن لم نسأل أنفسنا اليوم ونحاسبها، يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا الحسرة. يجسد الله هذه المعاني في قوله تبارك وتعالى: يومئذ لا تخفى منكم خافية. ثم يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا مشهد الذين اغتنموا أوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. أما الصنف الآخر يقول الله تبارك وتعالى عنهم ويقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها
كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذين المشهدين يعبران عن حالة الإنسان في الحياة الدنيا ومآله في الآخرة. ود مؤمنان الله سبحانه وتعالى مفرات لهل نجر مسارتنا الله إننا السون دنبر متأبكن السون مفراتن لنيام كنيا بستفيت لنبرو أمتوچم أدراك هالاتشو نجروچ است عندنا الله نفراسو كولو چجر موچ الله بجلتال كالا سبو وقتاچا الله ሲሳዩን ይረዝቀዋል። ሁለተኛው ጉዳይ ዛሬ በጥልቀት የምናየው ውሎ የት ነው? የት ነው ቀንህን የምታሳልፈው? ቀናችንን የት ነው የምናሳልፈው? አላህ የሰጠንን አላህ ከሰጠን ንዕማዎች ትልቁ ጸጋ፣ ትልቁ በረከት፣ ትልቁ ስጦታ ጊዜን ነው። ይሄ በእድሜያችን ውስጥ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። በዱንያ ላይ በመንኖረው እድሜ ውስጥ የሚገለጽ ነው። ቀናችን የት ነው የምናሳልፈው? ሰዓታቶቻችንን የት ነው የምናሳልፋቸው? እያንዳንዳችን ቆም ብለን ከቻልን የወሩን ካልቻልን የሳምንቱን ምናልባት እስቲ የትናንትና ውሎአችንን በአእምሮአችን እናስብ። የት ነው ያሳለፍነው? ምን ሰራን? አላህ ፊት ይዘን ብንቀርብ ማናፍርበት የሚያኮራን ይሄን ነው የሰራን ብለን የምንል ምን ሰራን በትናንትናው ውሏችን? በዛሬው መስጂድ ለጁምዓ እስከመጣን ሰዓት የት ነው የነበርነው? ከሰላት አልፈጅር ጀምረን እስከ አሁኗ ሰዓት ድረስ የት ነው የነበርነው? ዑመር الإنسان የሰው ልጅ እድሜ ሒሳብ የሚደረግበት የምመነዳበት የሁሉ ነገር መለኪያው እዚሁ ማቀፍ ውስጥ ነው፣ እድሜ ውስጥ ነው ያለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹ ላይ ከሚመጻደቅባቸው ነገሮችም እድሜ ሰጥቷቸው እነሱን ማቆየት። ሰዎችን ይላል አላህ ፈጥረን በልጅነት በወጣትነት እድሜያቸው ምን ወስዳቸው አሉ ይላል አላህ منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر استرج الناس كمجاجة دقمو ميهدم ماله بل إلى قرآن عليه ثم لتكونوا شيوخا وطات النتدمين قل مسنا ادمين ألفاتشو ارجنا ادميس كتقابو إلال يقولوا نقر بادمي زوريانو يالله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዚህን ጉዳይ አሳሳብነት ሲነግሩን በፍጹም ቂያም ቀን ለተትንሳኤ የቂያማ ቀን ሰዎች እግሮቻቸውን ከተከሉበት አያነሱም። አራት ጥያቄ ተጠይቆ መልስ እስኪመልሱ ድረስ አሉ። አንዱ የግድ ምን መልሰው መልስ ምንድነው? እድሜ ተሰጥቷል 20 30 40 60 70 80 የት ነው ያሳለፍከው? የት ነው እነዚህ ጊዜያትን ያሳለፍካቸው? ምን ሲሰራ? ዱንያ ላይም ሰዎች ክብር መላክ እድገት በእድሜያቸው ባላቸው አጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ነው። ሰው ልጅ ክብሩም ውርደቱም በጊዜ አጠቃቀም ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዷን ቀን ሰዓት
ወይ ዱንያ ላይ ጥቅም ሊያስገኝ በሚችል ነው ያሳለፍነው ወይ አኺራ ላይ ጥቅም ሊያስገኝ በሚችል ነገር ላይ ነው ያሳለፍነው ወይ በተቃራኒው ሸክም ዕዳን ወንጀልን ጥፋትን በሚያመጣብን ነገር ላይ ነው ያሳለፍነው ሐሰን አልበስሪ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ የሰው ልጅ ማንነቱ አሉ ክብሩ ራሱን ሒሳብ በማድረግ ውስጥ ነው ያለው አሉ ثم قال الإمام الحسن البصري خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وشق الحساب يوم القيامة على قوم أهملوا أنفسهم في الدنيا قيامة كان الله حساب يادركنا مكر قدائر اللمه أي كرم زي ظالموم مظلوموم تشقوانيوم تشقوانيوم بدايوم تبدايوم تدبلالقو ነው ምኖረው በተአምር ፍጹም የሆነ ፍትህ የለም በዚህ አሁን በዚህ ዘመን እንኳን ፍጹም የፍትህ ጫፍም የለም እሱ ሰውን ከነ ህይወቱ አቃጥሎም ይኖራል ሀገርን ሙሉ ማውድሞ ይኖራል ضعاف الإيمان دكاما إيمان يالن سوچ እንደው አላህ ዝም አለ ምን ነው ልንል አላህ የራሱ በእኛ ደካማ አይን አይም አላህ የራሱ የሆነ ሒሳብ ሚዛን አለው ለሁላችንም ግልጽ የሆነ ምላሽ የሚገኘው መቼ ነው ቂያማ ቀን ነው ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين عندنا أوديتر اللهم إلى الله سبحانه عندنا أوديتر اللهم دنيا لا أوديتروج قطر فراكشن يوانا نجر ميس يلا ميس ما أدرك ياندان دوا نجر ستريكترج أب مثل نجر سباري نجر اللتشم حساب ندرج على نزا يا حساب ميكالو جن زاري راساتشون حساب يادرجو سوت يتني والكون بزيدمي 40 عمت نوركو 50 عمت نوركو استي من أساكاون كدنيا من أساكاو موتات مقبات مروت مشكركر كما براويوت سمي متقرابت اني قبر سيغبا سمي كافر بلا يونو متقرابت من سراو اخر الله فيت سقرب ይሄን እንደ ማህበረሰብ ይሄን ሰርቻለሁ እንደ ኡማ ለኡማው ይሄን አበርክቻለሁ ለቤተሰብ ይሄን አበርክቻለሁ ለሀገር ይሄን አበርክቻለሁ ለሰው ልጆች ይሄን ሰርቻለሁ በግል ደግሞ ይሄን ለዚህ እለት የሚጠቅመኝ ሰርቻለሁ ምን አለ ሒሳብ ማለት ይሄ ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ሰመራይዝ አድርጎ ይነግረናል يومئذ تعرضون ትቀርባላችሁ ሸሽቶ ማምለጥ የለ መቅረት የለ እንኳንኛ ፍጥረታት በሙሉ ካሉበት ተሰብስበው ይመጣሉ አርض المحشر ላይ ይሰበሰባሉ لا تخفى منكم خافية ከያንዳንዱ ሰው የሰራው የፈጸመው መልካምም ሆነ መጥፎ ነገር ሚቀር የሚደበቅ ፋይሉ የሆነ ቦታ ላይ የሚወተፍ የሚወሸቅ የሚሸሸግበት የለም لا تخفى منكم خافية ዛሬ መደበቅ ማጭበርበር ማታለል መዋሸት ማሸሽ መሸሸግ ይቻል ይሆናል ዛሬ የሰው ልጅ አይን ውስን ስለሆነ እይታዋ ማለት ነው ፈለገ ነገር ቢሆን በምንም ኢንቨስቲጌት ተደርጎም የማይደረስባቸው ጥፋቶችን እኛና አላህ ብቻ ምናቅ እንፈጽማለን መደበቅ ይቻላል ያን ቀንስ لا تخفى منكم خافية دين كذا ውጤቱ ምንድነው فأما من أوتي كتابه بيمينه በቀኝ እጁ መጽሐፉን የተሰጠው የሥራዎቹ ድምር ውጤት ፋይሉ ኮምፓይል ተደርጎ ተጠርዞ በቀኙ የተሰጠው ሰው ግልጽ ነው አይደል
ይሄ ነው ሂሳብ ውጤት ይሄ ነው ሂሳብ ተደርጎ ያንዳንዷ ነገር ተደርጋ ተሰልታ ባላንስ ሽቱ አልቆ መልካም ስራው መዝኖለት ሰርቲፊኬት ይሰጠዋል እንካ ተብሎ በቀኝ የተሰጠው እንደሆነ ከደስታ ስካር ከደስታ ብዛት ሃኡም እቅረኡ ኪታበ ይውልኝ ጻናታውን ሰርቲፊኬት ከትምህርት ቤት ተሰጥቷቸው ቤት ሮጦ ይዞ መጥቶ ባባ ዛሬ እኮ ሰርቲፊኬት ተሰጠኝ ሽልማት ተሰጠኝ እንደሚሉት አይነት በደስታ ብዛት ጓደኞቹ ጋር ይሄድና ሃኡም እቅረኡ ኪታቢያ እንኮ እስቲ ሃው እኔም ተስፋ ነበርኝ እጠብቅ ነበር ኢኒ ظننت اني ملاق حسابيا እሱም ሂሳብ ሲያደርግ ነበር ሂሳቤን አገኛለሁ ብዬ እኔም ተስፋ ነበርኝ አለና አሁንኛ ተስፋ ይሄን ሰርቻለሁ የዚች ሂሳብ ጥሩ ውጤት ታመጣለች አዋጭ ነች አለን ከየት ኮንፊደንስ አለን እንደዚህ ብለን ነው በራሳችን ላይ ራሳችንን መጠየቅ ኢኒ ظننت اني ملاق حسابيا كذاس فهو في عيشة راضية دستنيا هيوت ነው የምኖረው في جنة عالية قطوفها دانية لا የሆነች ጀነት ደረጃ ላይ ነው የምኖረው እንደ ዱንያ ከዚህ ተነስቶ ጧት መርካቶ መሄድ ከዚህ ተነስቶ ቻይና መሄድ ዱባይ መሄድ ከዚህ ዛ መንከራተት የለም አፕል ነው ያማረህ ማሰብ ብቻ ነው ዛፊቱ አንተ ላይ መታት ላይ ትንጠለጠላለች ቅጥፍ መብላት ወይ ነው ያማረኝ ያው በስም ነው በዱንያ ላይ የሚጠራው እንጂ ዛለም ሌላ ነው ስሙ ብቻ ነው ወኡቱ به متشابهን ነው አይገናኝም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ሰዎችን ሰመራይ ሲያደርግላቸው ምን ይላቸዋል ኩሉ ወሽረቡ هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه ዛ ዱንያ ዝም ብሎ እኮ አይደለም ብሎ ከሰዎች ጋር ተደበላልቆ እንደመኖር ተደበላልቆ ጀነት መግባት የለም ኩሉ ብሉ ጠጡ ተዝናኑ እዛ በለፋችሁት በከፈላችሁት ዋጋ ለኔ ዲን ለኢስላም በኢስላም ስር ለመኖር በተጋችሁት ትጋት بما اسلفتم في الايام الخاليه በተቃራኒው ያለውስ ዝም ብሎ መኖር ራሱን ያለየ ስራውን ያለየ ውሎውን አዳሩን ቀኑን ሳምንቱን ወሩን ምን ላይ ያሳለፈ እንደሆነ ለምን አላማ እንደመጣ ማን እንዳመጣው ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ ሳያቅ ዝም ብሎ እንደ እንስሳ ተበዳልቆ ምኖረውስ ይሄንን ደሞ አላህ ሲገልጸው فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي كبادو قداي استيقان يا ليتني لم أوت كتابيا بقراو مسعفون مزقبون يتستو بال تستن ولم أدري ما حسابيا يا حسابين وطيت بالا وكن أي كرما ودي ترى حساب سراتنيا الله ከግራ ከቀኝ ቁጭ ብሎ ያንዳንዱን ውሎ የሚመዘግቡ ባላንስ ሽቱን ሰርቶ ሚዛኑን እዚው አስቀምጦ ደምሮ ቂያማ ቀን ይዞ የሚያመጡ ግዴታ ተሰጣቸው አሉ ጮሃል ወለመድሪ ባላወኩኝ ሂሳቤን ያ ለይተሃ كانت القاضي ያኔ ሙቼ ቀብር እንደገባው እዛው በቀረውኝ ባልተቀሰቀስኩኝ ما اغنى عني ماليه ሀብት ንብረቴም ምንም ያፈየደኝ ነገር የለም هلك عني سلطانيا سلطان አለኝ ኃይል አለኝ ፓወር አለኝ ብሎ ሲጨፈልቅ የከረመው ሲበዘብዝ የነበረው ሲዘልም የነበረው መሪም ባለ ስልጣንም ባዶነቱን ሲያይ ስልጣንም ጠፋኝ የታለ ጋርዱ የታለ ፖሊሱ የታለ ሴኩሪቲው የታለ ምን የለም هلك عني سلطانيا ምንም ባለው ከዛ خلاص ቸክሉት ነው የሚባለው አላልፋችሁት በሰንሰለት خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا الله يطبقن
ሒሳብ ባለማድረግ ነው ሁሉ ነገር የሚመጣው ሒሳብ ያደረጉት ራሳቸውን በየጊዜው ጥፋታቸውን ያረሙ ለምን እንደመጡ እንዴት እንደሚኖሩ ምን ስር እየኖሩ እንደሆኑ ያወቁ ሰዎች ይቀላቸዋል ሐሰን አልበስሪ እንዳሉት ዝም ብሎ የተዘናጉት ውሏቸውን አዳራቸውን ቀናቸውን ለሊታቸውን እንዴት ያለፈ እንዳልሆነ ያላወቁ ሰዎች ይሄን ለዚህ ኺሳራ ነው የተዳረኩት ባረከላሁ ለኩም في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله حساب ባለማድረጋችን እድሜያችንን በማይመጥነን ስህተት በሆነ ቦታ ላይ እናሳልፋለን من الآن ካሁኑ ሰዓት ጊዜ ሳያልፍ ينبغي أن نبتعد المكان الخطأ ስህተት ከሆነ ቦታ መላቀቅ አለብን ስህተት ከሆኑ ሰዎችም መላቀቅ መቻል አለብን አብሮን ከማይዘልቁ ከማይጠቅሙን ጓደኞች ከማይጠቅሙን ባልደረቦች በጊዜ መላቀቅ አለብን ጊዜ አልፎ አኺራችን ተበላሽቶ እድሜያችን ضياع ከሆነ በኋላ ላ ከማይጠቅመን ስራ ጭምር ብዙ ስራዎች አሉ ከማይጠቅመን ስራ ጭምር ከጊዜ መላቀቅ መቻል ይሄ በነገራችን ላይ አኺራ ወይም እስላም ውስጥ ዱንያ አኺራ ሁሉ ሄዶ ለአንድ ዓላማ ነው የተሰጠን الاسلام دين ودنيا ስለሆነ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ነው ምትኖርም ለአላህ ነው ስትሞትም ለአላህ ነው በአላህ መንገድ ነው ኢስላም ዓላማው ይሄ ነው ብዙ ጊዜን እናባከንና የተሳሳተ ቦታ መሆናችን ከተሳሳተ ሰው ጋር መሆናችን በተሳሳተ ስራ መሆናችን ጊዜ ካለፈ በኋላ ይገባናል ቀድመን hatta በግል ህይወታችን በዱንያዊ ጉዳይ እንኳን እድሜያችንን ጉልበታችንን ከጨረስን በኋላ ይህ ከኔ ጋር ማይር ስራ ነው እንላለን ብዙዎቻችን ፊልድ አይደለም እንላለን ይሄ ከየምን ውጤት ነው ሂሳብ ካለ ማድረግ ውጤት ነው ዴሊ ቁጭ ብለህ ሂሳብ ብታደርግ የተሳሳተ ስራ ያንተ ዝንባሌ የሌለበት ሙያ ያልሆነ ፍላጎት ያልሆነ ፊልድ ያልሆነ ስራ ላይ ጊዜን ያሳለፍክ መሆንን ይገባሃል ከማይሆን ነገር ከማይሆንን ሰው ከማይሆን ቦታ በጊዜ መላቀቅ አለብን ከዛ ያ ካልሆነ ምንድነው እድሜያችንን ጉልበታችንን ጊዜያችን ከጨረስን በኋላ ገብቶን እንጸጸታለን አብዛኛው እድሜያችንን በማይሆን ቦታ ከማይሆን ሰው ጋር ከማይሆን ስራ ጋር አሳልፈን ማለት ነው የዚህ ዘመን እድሜ ደግሞ እንደምታዩት ነው ሩጫውን ሳምንት መቼ የሆነ እንደሆነ ግራ እየገባን ነው ያለው ጁምዓ ሰግደን ጁምዓ ይደርሳል እንዴ ቀኑ ወደ 3 ወይም ወደ 4 ቀን ተቀነሰ እንደ ብለስ ክትል ድረስ ማለት ነው ይሄ ደግሞ صحيح حديث ላይ ረሱል አለይሂ ሰላም يتقارب الزمان ጊዜ ይቃረባል እንዴ ነው ወደ ቂያማ ስንጠጋ አንዱ የቂያማ መቃረብ መገለጫ አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ እድሜ ምንድነው ሴሌክቲቭ መሆን ነው የሚያስፈልገው መርጠን አዋጭ ሆነን ቶሎ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያቀርበን እንኳን በማይሆን ቦታ አባክነን አይደለም የተሻለ ነገርን ባለመስራት ራሱ ጊዜ ማፋከን የለብንም ከፍ ያለን ነገር ትልቅ ነገርን በመስራት ነው ጊዜ ልናሳልፍ የሚገባው ማለት ነው እናም ጊዜው በጣም እየሮጠ እየፈጠነ ስለሆነ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አንዳንዱን ደግሞ አላህ ሽቶበት አብዛኛውን ጊዜውን ቁጭ ብሎ ቂለ ወቃላ ላይ ነው አሉ ተባለ ብሎ እድሜውን ይጨርሳል በማይመለከተው በማያገባው ሰው ጉዳይ ላይ በሐሜት ወሬ በማመላለስ ስለ ሰው በማውራት ይሄ من ضياع العمر وضياع الوقت ጊዜን እድሜን ከሚጨርሱ ነገሮች ውስጥ አንዱ በማይመለከተን ጉዳይ ቁጭ ብለን ጉንጫችንን ማልፋት
ጊዜያችንን ማቃጠል አንዳንዱ ደግሞ ሰው አጠገቡ ስታማ ሐሜት የማይመስለውም አለ ሌላው አጠገቡ ይታን ዝም ብሎ ይሄ የሚያማውም የሚያደምጠውም ወንጀሉ አንድ አይነት ነው ወይ መከልከል አለብህ ወይ ተነስተህ ካጠገቡ መሄድ ነው ያለብህ አብዛኛው ሰው በአሁን ሰዓት ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያሳልፈው ጊዜ አኺራውን እየበላበት ነው ያለው አኺራችንን እየበላብን ነው ያለው ሳናቅ እንገባለን ሰዓታት እዛ ውስጥ እናሳልፋለን አንዱ ትልቁ ጠላታችን በዚህን ጊዜ ይሄ ነው በተለይ ወጣቱ ሴሌክቲቭ አለመሆን መርጦ ሚጠቅም ለአኺራ ለዱንያ ህይወትን ሚለውጥ ነገርን ማየትና ማይረቡ ዝባዝንኬ ነገሮችን ያዩ ጊዜ ማጥፋት ተገቢም አይደለም አላህ አቅልን ይሰጠን ለዚህ ስለሆነ ማለት ነው اذا احبتي في الله እድሜ ጊዜ ምን ነው ነገር ኒዕማ من الله عز وجل يا الله ኒዕማ يا الله سبحانه وتعالى ጸጋ ነው ይሄንን ጸጋን ሁሉም ጸጋዎች እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ልጅ ቤት ዱንያ ዒልም ምን ነው ጊዜ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው የጊዜን ማዕና በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል ስለዚህ ውሎአችን በጊዜ ውስጥ ስለሆነ ስራችን በጊዜ ውስጥ ስለሆነ ስለ ጊዜ ትልቅነትን ተረድተን ሁሉ ነገር ሒሳብም እንድደረገው ምንመነዳው ምንቀጣው በጊዜ ውስጥ መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን ውድቀትም ስኬትም በጊዜ ውስጥ ነው ያለው ለዚህ ነው አላህ ወልዐስር ብሎ ይምላል ጊዜ በጊዜ والضحى ከጊዜ በሆነ ክፍሉ ይምላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ የጸጸቱ ቀን ይመጣል وانذرهم يوم الحسرة الى الله سبحانه ያንን የጸጸት ቀንን አስጠንቅቃቸው ለዚህ እርስ በርሳችንም አንዳችን በማስጠንቀቅ ይህንን ከዚህ ከባድ ተጠያቂነትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ለውርደት ሊያጋልጠን ከሚችል ነገር እርስ በርሳችን በመመካከር ጊዜያችንን በአግባቡ ተጠቅመን ለማለፍ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን አላ ሰሉ ወሰልሙ على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أدركهم برحمتك اللهم أطعم جائعهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آوي شاردهم اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاشمين ومن أنجاس الصهاينة المحتلين يا قوي يا متين اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم عجل لنا نصرك وفرجك يا رب العالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر